Dear students, welcome to my class. The last class we discussed about the preparation of alcohols, that is from alkenes by the acid catalyzed hydration. നമുക്ക് ആൽക്കീനിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മെത്തേഡിലും ആൽക്കഹോളുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നത് ആണ്. That method is hydroboration oxidation reaction. Hydroboration oxidation reaction. In this method, an alkene is treated with diborane. Diborane is B2H6. That is, when an alkene is treated with diborane, trialkyl boranes are obtained. The product is trialkyl boranes, and this trialkyl boranes on oxidation by using hydrogen peroxide in presence of aqueous sodium hydroxide, we get an alcohol. Again, when an alkene is treated with diborane, we get trialkyl boranes, and this trialkyl boranes on oxidation with hydrogen peroxide in the presence of sodium hydroxide, we get an alcohol. Okay, one example, alkene, propane. When propane is treated with diborane, we get tripropyl borane. Tripropyl borane, and this tripropyl borane on oxidation by using hydrogen peroxide in presence of sodium hydroxide, we get propan-1-ol. Here propane is converted to propan-1-ol, the alcohol. Clear? Second method is from carbonyl compounds. What are carbonyl compounds? Compounds containing carbonyl group. That is compounds containing CO group. ഏതൊക്കെയാണ്? Aldehydes, ketones, carboxylic acids, etc. That is, we can convert these aldehydes, ketones and carboxylic acid to an alcohol by reduction. ആൽഡിഹൈഡ്സിനെയും കീറ്റോണുകളെയും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെയും നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എന്താക്കാം? ആൽക്കഹോളാക്കി മാറ്റാവുന്നത് ആണ്. ഇനി അത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ബൈ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ്, we can convert an aldehyde or ketone to an alcohol by catalytic hydrogenation. What is catalytic hydrogenation? Addition of hydrogen in presence of a catalyst like platinum, palladium or nickel. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാറ്റലിറ്റിക് ഹൈഡ്രജനേഷന് പകരം we can use sodium borohydride or lithium aluminum hydride. നമുക്ക് കാറ്റലിറ്റിക് ഹൈഡ്രജനേഷൻ അല്ലാതെ മറ്റേത് റിഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം? റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റുകളായ ലിഥിയം അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് പോലുള്ളവയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്. Then reduction of carboxylic acid. Carboxylic acid can be reduced to an alcohol by using lithium aluminum hydride. Lithium aluminum hydride ഉപയോഗിച്ച് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ റിഡക്ഷൻ നടത്തി എന്താക്കി മാറ്റാം? ആൽക്കഹോളാക്കി മാറ്റാം. But this lithium aluminum hydride is very expensive. So it is used only for the preparation of special chemicals. അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം. ലിഥിയം അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട, പകരം മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം. എങ്ങനെ? ഫസ്റ്റ് വി കൺവേർട്ട് ദിസ് ആസിഡ് ടു ആൻ എസ്റ്റർ. ആസിഡിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു? എസ്റ്റർ ആക്കി മാറ്റുന്നു. ഈ എസ്റ്ററിനെ കാറ്റലിറ്റിക് ഹൈഡ്രജനേഷൻ വഴി നമുക്ക് ആൽക്കഹോളാക്കി മാറ്റാം. അപ്പൊ കാറ്റലിറ്റിക് ഹൈഡ്രജനേഷൻ മെത്തേഡ് മതി. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആസിഡിനെ എസ്റ്റർ ആക്കുക, എസ്റ്ററിനെ കാറ്റലിറ്റിക് ഹൈഡ്രജനേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആൽക്കഹോളാക്കി മാറ്റാം. ഇല്ലേ? നമുക്ക് അന്നേരം എന്ത് പറയാം?
കാർബണൈൽ കോമ്പൗണ്ടുകളായ ആൽഡിഹൈഡ്സ്, കീറ്റോൺസ്, കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് റിഡക്ഷൻ നടത്തി ആൽക്കഹോളാക്കി. Then third method is from Grignard's reagent. From Grignard's reagent. What is Grignard's reagent? Grignard's reagent is alkyl magnesium halide. Alkyl magnesium halide is Grignard's reagent. നമുക്ക് ഈ ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റുകൾ ആൽഡിഹൈഡുമായും കീറ്റോണുമായും റിയാക്ട് ചെയ്ത് ആൽക്കഹോളുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. Grignard reagents react with aldehydes and ketones produce alcohols. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആൽഡിഹൈഡുകളും കീറ്റോണുകളും ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ആൽഡിഹൈഡിന്റെയും കീറ്റോണിന്റെയും പ്രത്യേകത എന്താണ്? ആൽഡിഹൈഡിലും കീറ്റോണിലും കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, CO ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഇല്ലേ? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ് കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് അഡീഷൻ നടത്തുന്നു. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ആൽഡിഹൈഡ്സിലെയും കീറ്റോണിലെയും CO ഗ്രൂപ്പിൽ ആര് വന്ന് അഡീഷൻ നടത്തുന്നു? ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ് വന്ന് അഡീഷൻ നടത്തുന്നു. എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പം CO ഗ്രൂപ്പ്, C ഡബിൾ ബോണ്ടോ. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഓക്സിജന് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ്, ഇല്ലേ? അതായത് അതിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഒരു പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇതിനൊരു പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടുന്നു ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കാരണം. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇവിടെ മഗ്നീഷ്യം ഒരു മെറ്റലാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിന് പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്, ഇതിന് പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ അഡീഷൻ നടക്കുന്നത്? ഇത് CO ഗ്രൂപ്പിലെ ഓക്സിജന് മൈനസ് ചാർജ് അല്ലേ, അവിടെ ആര് വന്ന് ആഡ് ചെയ്യും? MgX ഗ്രൂപ്പ് വന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ കാർബൺ ഏത് ചാർജ് ആണ്? പ്ലസ് ചാർജ് അല്ലേ, പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ, അവിടെ ആര് വരും? ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. സി പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇല്ലേ, അവിടെ ആര് വരും? R ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നു. സിയിൽ R ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നു. Oയിൽ ആര് വരും? MgX വരുന്നു. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ ഈ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് നമ്മൾ അഡക്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അഡക്റ്റ് എന്താണ്? അഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമോ? രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ മോളിക്യൂളുകൾ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഈ റിയാക്ട് ചെയ്ത മോളിക്യൂളിലെ എല്ലാ ആറ്റങ്ങളും പ്രസന്റുമായിരിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. രണ്ട് മോളിക്യൂളുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നു. ഈ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഈ കമ്പൈൻ ചെയ്ത ആഡ് ചെയ്ത രണ്ട് മോളിക്യൂളിലെ എല്ലാ ആറ്റങ്ങളും പ്രസന്റ് ആണ്. അതാണ് അഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് അഡീഷൻ നടന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടി. ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യുക. ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിക്കോളും? ആൽക്കഹോൾ കിട്ടിക്കോളും. എങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടക്കുന്നത്? ഹൈഡ്രോളിസിസ് HOH. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? COH. ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടുക? MgOH(X). ഇവിടെ എന്തായി മാറി? COH ആയിട്ട് മാറി. നമുക്ക് ഒരു ആൽക്കഹോള് കിട്ടി. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായോ? ഈ സ്റ്റെപ്പും ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ആൽഡിഹൈഡ് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം, ഏത് കീറ്റോൺ വേണമെങ്കിലും എഴുതാവുന്നത് ആണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? C ഡബിൾ ബോണ്ട് O ആണ്. ഓക്സിജന് മൈനസ് ചാർജ്, കാർബണിന് പ്ലസ് ചാർജ്. RMgXലെ മഗ്നീഷ്യം മെറ്റലാണ്, പ്ലസ് ചാർജ്. ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിന് മൈനസ് ചാർജ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ നടക്കുന്നു? നമ്മുടെ സിയിൽ ആര് വരും? സിക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് R ഗ്രൂപ്പ്, ഇവിടെ Oക്ക് മൈനസ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് MgX. അതിനെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തി നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം. ഫോമാൽഡിഹൈഡ്. എന്താ ഫോർമുല? HCHO. ഫോമാൽഡിഹൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെഥനാൽ. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു ആൽക്കഹോളാക്കി മാറ്റാം. എങ്ങനെയാണ്? ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ് വെച്ച്. ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ് ആരാണ്? RMgX, ആൽക്കൈൽ മഗ്നീഷ്യം ഹാലൈഡ്. ഇവിടെ സിയിൽ ആരാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്.
ശരിയല്ലേ? സിയിൽ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്, എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? CH സിംഗിൾ ബോണ്ട് O, സിയിൽ R വരുന്നു. ഓയിൽ ആര് വരും? ഓയിൽ MgX വരുന്നു. ഓയിൽ MgX വരുന്നു. കറക്റ്റ് കിട്ടി, ശരിയല്ലേ? ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്താൽ മതി. എങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രോളിസിസ്? HOH. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും? CH2 ROH പ്ലസ് MgOH. നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയ എന്താണ്? ഒരു ആൽക്കഹോൾ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇവിടെ ഫോമാൽഡിഹൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെഥനാല് നമ്മൾ ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റുമായി റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൽക്കഹോൾ ആണ് RCH2OH. ഈ ആൽക്കഹോൾ പ്രൈമറി ആണോ, സെക്കൻഡറി ആണോ, ടെർഷ്യറി ആണോ? OH ഗ്രൂപ്പ് ഏത് കാർബൺ ആറ്റവുമായിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? പ്രൈമറി കാർബൺ ആറ്റമായിട്ടല്ലേ? അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ഒരു പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആണ്. മെഥനാൽ ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? ഒരു പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആണ്. നമ്മൾ മെഥനാളും ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ എഴുതി നോക്കി, നമുക്കൊരു പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ കിട്ടി. നമുക്ക് മറ്റ് ആൽഡിഹൈഡ് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം. RCHO പ്ലസ് RMgX ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ്. എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ്? RCH ഡബിൾ ബോണ്ട് O, ആൽഡിഹൈഡ് CHO പ്ലസ് RMgX. കാർബണിൽ ആരാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്? ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് RCHR. ഓക്സിജനിൽ ആരാണ്? MgX. അഡക്റ്റ് കിട്ടി. ഇനി എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്? ഹൈഡ്രോളിസിസ്. HOH. പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ്? RCHROH അല്ലേ? RCHOH. ഇത് ഏത് തരം ആൽക്കഹോൾ ആണ്? പ്രൈമറി ആണോ, സെക്കൻഡറി ആണോ, ടെർഷ്യറി ആണോ? ഈ കാർബൺ ഏതാണ്? സെക്കൻഡറി കാർബൺ അല്ലേ? സെക്കൻഡറി കാർബണുമായിട്ടാണ് OH ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ്? ഒരു സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആണ് കിട്ടിയത്, ഇല്ലേ? അപ്പം മെഥനാള് നമുക്ക് തരുന്നത് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളും മറ്റു ആൽഡിഹൈഡുകൾ നമുക്ക് തരുന്നത് എന്താണ്? സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോളും ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കീറ്റോണിനെ എഴുതി നോക്കാം. കീറ്റോൺ RCOR. ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ്? C ഡബിൾ ബോണ്ട് O R പ്ലസ് ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ് RMgX. എങ്ങനെയാണ്? RCR CO. കാർബണിൽ ആരാണ്? ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് R. ഓക്സിജനിൽ ആരാണ്? MgX. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറ. എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? ഹൈഡ്രോളിസിസ്. HOH. എന്ത് കിട്ടും പ്രോഡക്റ്റ്? RCROH. ഇത് ഏത് തരം ആൽക്കഹോൾ ആണ്? ഈ കാർബണാറ്റം ഏതാണ്? ടെർഷ്യറി ആണ്. ഏത് ആൽക്കഹോൾ ആണ്? ടെർഷ്യറി ആൽക്കഹോൾ. അപ്പം കീറ്റോണുകൾ ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റുമായി റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏത് തരം ആൽക്കഹോൾ ആണ്? ടെർഷ്യറി ആൽക്കഹോൾ. ആൽഡിഹൈഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മെഥനാൽ HCHO നമുക്ക് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ തരുന്നു. മറ്റ് ഹയർ ആൽഡിഹൈഡുകൾ നമുക്ക് എന്താണ് തരുന്നത്? സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോളുകളാണ് തരുന്നത്, ഇല്ല? അപ്പൊ ആൽഡിഹൈഡുകളും കീറ്റോണുകളും ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൽക്കഹോളുകൾ തരുന്നു. ക്ലിയർ? നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിനോൾസ് പഠിക്കാം.
നമ്മൾ ഫിനോളിനെ കാർബോളിക് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. കാർബോളിക് ആസിഡ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് കാർബോളിക് സ്മെല്ല്. ഫിനോൾ വാസ് ഫസ്റ്റ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം കോൾ ടാർ. നമുക്ക് ഇപ്പോഴ് ഫിനോളിനെ നമ്മുടെ ലബോറട്ടറികളിൽ ബെൻസീൻ ഡെറിവേറ്റീവുകളിൽ നിന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നത് ആണ്. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫ്രം ഹാലോ അറീൻസ് ഫ്രം ക്ലോറോബെൻസീൻ. Chlorobenzene is heated with sodium hydroxide at 623 Kelvin at a pressure 320 atmosphere. Then we get sodium phenoxide. Sodium phenoxide. And on acidification, this sodium phenoxide is converted to phenol. Okay, chlorobenzene is heated with the sodium hydroxide. Then we get a sodium phenoxide, and on acidification, sodium phenoxide is converted to phenol. Here, chlorobenzene is converted to phenol. Okay, then second method from benzene sulfonic acid. Benzene sulfonic acid. Benzene sulfonic acid is C6H5SO3H. C6H5SO3H is benzene sulfonic acid. Firstly, we heat benzene with oleum. We get benzene sulfonic acid. Benzene is heated with oleum to form benzene sulfonic acid. And this benzene sulfonic acid is heated with a molten sodium hydroxide. We get sodium phenoxide. Sodium phenoxide ne engane phenol aayittu maatam on acidification. Okay, here benzene is converted to phenol. Benzene is heated with oleum. We get benzene sulfonic acid. On heating benzene sulfonic acid with sodium hydroxide, we get sodium phenoxide, and on acidification, sodium phenoxide is converted to phenol. Then next method from diazonium salt. എങ്ങനെയാണ് ബെൻസീൻ ഡൈസോണിയം ക്ലോറൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? When an aromatic amine, that is aniline, is treated with nitrous acid, we get benzene diazonium chloride. ഇല്ലേ, നമ്മൾ അമീൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. And on warm this benzene diazonium chloride with water, we get phenol. On warming this benzene diazonium chloride with water, we get phenol. Okay, next method is from cumene. Cumene is isopropyl benzene. Isopropyl benzene is cumene. This cumene undergo oxidation in presence of atmospheric oxygen, that is in the presence of air, to give cumene hydroperoxide. Cumene hydroperoxide. On treating this cumene hydroperoxide with dilute acid, we get phenol and acetone. Cumene is oxidized in the presence of air to give cumene hydroperoxide. On treating this cumene hydroperoxides with the dilute acid, we get phenol and acetone. ഇവിടെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അസറ്റോണ്. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന അസറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് എമൗണ്ടിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ. Next topic, physical properties of alcohols and phenols. Physical properties. First property, boiling point. The boiling point of alcohols are higher. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? കാരണം ആൽക്കഹോൾ മോളിക്യൂളുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട്. ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ആവശ്യമായി വരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആൽക്കഹോളുകളുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതലാകാൻ കാരണം.
ഇനി ആൽക്കഹോളുകളുടെ മോളിക്കുലാർ മാസുമായി കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്ന മോളിക്കുലാർ മാസുകളുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈതറുകളെ എടുക്കുന്നു. അതായത് ആൽക്കഹോളിന്റെ മാസുമായിട്ട് ഏതാണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്ന അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മോളിക്കുലാർ മാസുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളെയും ഈതറുകളെയും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മുടെ ആൽക്കഹോളിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിനേക്കാളും കുറവ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഫിനോളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഫിനോൾ മോളിക്യൂളുകളുടെ ഇടയ്ക്കും എന്തുണ്ട്? ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഫിനോളിന്റെയും എന്താണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ഫിനോളിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസുമായി കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്ന ഹാലോ അറീനുകളെ എടുക്കുന്നു. അതിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും? ഫിനോളിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. കാരണം ഇൻ ഫിനോൾ ദെയർ ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ സോലുബിലിറ്റി. നമുക്കറിയാം ലോവർ ആൽക്കഹോൾസ് എല്ലാം വാട്ടറിൽ സോലുബിൾ ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആൽക്കഹോൾ മോളിക്യൂളും വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു? ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ആൽക്കഹോളിന്റെയും വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തുണ്ട്? ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആൽക്കഹോള് എന്താണ്? ലോവർ ആൽക്കഹോൾസ് വാട്ടറിൽ സോലുബിൾ ആണ്. ഇനി ഹയർ ആൽക്കഹോൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ഗ്രൂപ്പ് ലാർജർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആർ ഗ്രൂപ്പ് ലാർജർ ആയിട്ട് വരുന്ന ആൽക്കഹോളുകളിൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോർമേഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആര്? ഈ വലിയ ആർ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോർമേഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ സോലുബിലിറ്റി അല്പം കുറവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്താം.